الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم على رسول المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم على رسول الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفروعهم ثم على الحبيب علي محمد الحسين الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Di sini syair kami mulakan, Maulid Nabi kita rayakan. Bid'ah hasanah ulama katakan, besarkan Nabi yang dihormatkan. Wahai hadirin, wahai saudara, waktu asraqal harus berdiri. Demi Allah khaliqul bari, Nabi Muhammad menghadiri. Waktunya Nabi diperanakan di negeri Mekah yang dimuliakan. Di malam Isnin Qaul katakan, sebelum fajar diterbitkan. Di masa Nabi Allah zahirkan, irhas mu'jizat Allah nyatakan. Bermacam adat yang menyalahkan, tercengang heran yang didapatkan. Derajat Nabi yang amat mulia, semua alam tak ada bandingannya. Tidaklah Allah jadikan dunia karena Nabi yang dikasihinya. Perbanyak kita baca salawat pada yang mulia Nabi Muhammad. Nabi yang sayang kasihi umat, beri syafaat hari kiamat. Nabi yang Nabi tak sebut anak cucunya, melainkan umat dikhawatirkannya. Ummati ummati mana di mana, mohon syafaat pada Tuhannya.
Karena akhirat dua tempatnya, ke surga kah atau neraka. Nabi pembela kaum wanita, lepaskan dari aib dan nista. Baca salawat salam beserta kepada Nabi yang kita cinta. Perintah Nabi kita jalankan, amal ibadah kita kerjakan. Ikhlas tawakal, takwa sertakan, hasad dengki kita jauhkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa lahir Nabi Muhammad, Nabi yang bimbing umat, penolong dunia akhirat, penerang pembawa rahmat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana membawa akhlak dan hebat, teladan ikutan umat, semua makhluk berkhidmat, semua cinta dan hormat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, Nabi yang paling jujur, Nabi paling dipercaya, manis tutur katanya, lembut menyentuh hatinya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, aman senang padanya,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ونعط هذا الحبيب صلى الله عليه علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف الغنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وقد حق حكما على من أتم الله عليه النعمة بالخواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له ظهوره وجود هذا المولود فانفرض صبح الكمال من النور عن عمود
وبرز الحامل المحمود معينا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر ولما نظر في كل الضرر الأبصر محمدية ينقودا توجه إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
أن يجعل سعيه مشكورا ويعمل فيه محمودا وأن يكتب عنه في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نوجه الأمل فتعود ظاهرة وعلى باب الجد الحجر حالك يشاهد البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ إذنك وحامل راية دعوتك الشاملة الأجر الأكبر المحلول لك والمخصص بشرف الأبقر في كل موطن في مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وزادك وسير شادك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحمدك وحمده من المؤدين ولعهدك من الحاضرين. اللهم إن لنا عطفا عنه برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وتجعل من نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره وعم ببركاته وشر بالجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القوي في جميع الأمطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كرة المكروبين واقض ليل المدينة واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في الأعمال بطاعتك وصدقك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا رحمن فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا رحيم فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب باللسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
قال رضي الله عنه الفصل الثاني فيما ورد من الأحاديث النبوية بفضل العلم وأهله والبحث على الفرائض. Ini pasal yang kedua, menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang datang daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama, dan menjelaskan pula tentang dorongan anjuran untuk menuntut ilmu tersebut. Ilam anna dinal islamiyya qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah. Fala yanbaghi lil muslim an yakuna ba'idan an nuril ilmi bal la budda an yaqtabisa min al mirasil nabawi fa innal ulama warasatul anbiya. Ketahuilah bahwasanya agama Islam itu tegak berdiri di atas fondasi ilmu dan ma'rifat. Nah, jadi agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bangunan, dia berdiri di atas fondasi yang sangat kuat. Fondasi itu disebut dengan ilmu dan ma'rifat. Nah, sebagaimana bangunan rumah misalnya, itu tidak akan kuat lah kalau ada fondasinya, bahkan mungkin tidak akan bisa berdiri lah tanpa fondasi. Maka demikian pula agama Islam yang kita cintai, kita yakini kebenarannya ini tidak akan bisa tegak berdiri, lurus kalau tidak ada fondasi ilmu. Nah, ini penting benar berarti ilmu ini ya, karena fondasi itu paling penting dalam bangunan. Nah, Wala yang bagi lil muslim ayatuna ba'idan an nuril ilmi, maka tiada sepantasnya bagi seorang muslim. Nah, ini kita nih alhamdulillah semua muslim lah. Mudah-mudahan keislaman, keimanan kita ini bisa dipertahankan sampai mati kita. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan Islam itu. Nah, bahkan di dunia ini dihitung-hitung kira-kira banyak orang pada Islamnya daripada non-Islamnya, kan? Nah, tapi alhamdulillah kita masuk bagian dari muslimin. Nah, ini nikmat besar berarti telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita untuk mensyukuri dengan cara menjaga keislaman itu, kemudian meningkatkan nilai-nilai kualitas keislaman itu dengan cara belajar tentang Islam. Nah, jadi tiada sepantasnya bagi orang muslim bahwa ia jauh dari cahaya ilmu. Jauh dari ilmu itu pada pantas. Nah, jadi kalau kita sebagai muslim hidup ini kada tahu-tahu lawan ilmu, ada peduli lawan ilmu, itu suatu hal yang tidak pantas yang sini. Nah, karena berarti kita membiarkan diri kita dalam kebinasaan. Nah, semalam sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, annasu kulluhum halqa illal alimun wal alimuna kulluhum halqa illal amilun wal amiluna kulluhum halqa illal mukhlisun wal mukhlisuna fi qadarin nabi. Semua manusia itu binasa. Nah, kecuali yang ada binasa orang-orang yang berilmu. Nah, jadi artinya tahap pertama untuk menyelamatkan diri kita dari kebinasaan, kita harus belajar ilmu. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Al-alimuna kulluhum halqa, orang-orang yang berilmu pun binasa, kecuali al-amilun yang mengamalkan ilmunya. Nah, jadi ilmu itu imbah dikaji, dipelajari, diamalkan. Wal amiluna kulluhum halqa, orang yang mengamalkan ilmu pun bisa-bisa binasa itu celaka juga, kecuali kalau dia ikhlas dalam beramal. Nah, ini membutuhkan keikhlasan. Nah, amal apa aja amun kada ada ikhlas, enggak ada gunanya.
Nah, orang yang ikhlas pun sudah berilmu, sudah diamalkan ilmu, ikhlas lagi dalam mengamalkan ilmu itu pun gak ada boleh ujub, pada boleh sombong dahulu. Jangan merasa surga itu sudah ampuninya, jangan. Nah, kenapa? Wal mukhlisuna fil khatarin azim, orang yang ikhlas pun masih berada dalam bahaya besar. Nah, bahayanya itu waktu beramal bisa aja ikhlas, ya kan? Nah, tapi seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian bisa aja amal yang tadinya ikhlas waktu beramal ini dipuyah-puyah lagi, dibangga-banggakan sehingga hilanglah keikhlasannya itu. Nah, maka ya selama kita masih hidup di dunia ini, apapun yang mulia yang diberikan, dianugerahkan Allah kepada kita, termasuk keikhlasan dalam beramal, itu masih ada kemungkinan rusaknya, karena iblis dan syaitan tidak akan berhenti untuk menghancurkan kita. Nah, inilah kehati-hatian kita. Nah, jadi ya ujar sidin, jangan jauh dari cahaya ilmu. Maka dimanapun ada majelis ilmu lah, nah ini usahakan untuk kita bisa hadir. Ya, alhamdulillah ya, majelis kita ini ya kelihatan ya kan, zahirnya dulu, masalah batinnya wallahu a'lam, itu Allah Ta'ala yang tahu lah. Nah, ini zahirnya alhamdulillah kelihatan berkah. Ini mudah-mudahan terus tambah berkah lah. Nah, ini sehingga ini menjadi salah satu bekal sangu kita untuk mati ya. Ini semua mati kacangannya ada jangan mati. Maka mati itu disebut al-yakin dalam Quran. Nah, karena apa? Masalah mati ini agama apa aja semua meyakininya. Ada orang Islam aja, manakah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya orang-orang penate. Maka dalam Quran itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai bila sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Ai al-mautu, tafsirnya kematian. Nah, maka orang yang pasti mati cuma apabila waktunya aja nggak ada tahu bedanya kan, memang pasti mati. Nah, dalam kaidah orang Arab itu kullu atin qarib, setiap sesuatu yang pasti datangnya maka itu dekat. Jangan pernah kita merasakan mati dilawas lagi. Wah, aku ini kira-kira aja 50 tahun lagi hidup aja masih. Nah, jangan karena umur itu pada berbau kan. Ya nang tuhan mati aja, nang anu mati juga, nang garing mati, nang sehat aja nang mati ya. Ini kayak begitu. Nah, maka sebelum kematian itu datang menjemput kita, yang pertama perbekalan yang kita siapkan itu adalah ilmu. Nah, kemudian amalkan ilmu itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Bala budaya kabisa minal mirasin nabawi, bahkan semestinya wajib bahwa orang Islam itu mengambil daripada warisannya Nabi, warisannya para Nabi. Kenapa warisan para Nabi itu ilmu? La innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wabirin. Sesungguhnya para Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tiada pernah meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham berupa harta, tidak ada. Hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Nah, tapi ilmu yang menjadi warisan para nabi, peninggalan para nabi itu jangan dianggap enteng lah. Kenapa? Siapa yang mengambil warisan para nabi yaitu ilmu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Kenapa? Nah, dengan ilmu itu orang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Dengan ilmu orang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu, asalnya sudah ada dibaca ya. Nah, itu disuruh pilihlah 3. Yang pertama kekayaan.
yang kedua kekuasaan jadi raja, artinya yang ketiga ilmu. Pilih ya Allah Ta'ala salah satu dari 63 itu. Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Nah, tapi justru dengan berkat ilmu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, akhirnya beliau menjadi raja. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu lah yang bagi di ahadith min ba'di, ini tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian yang kedua, harta pun didapat oleh Nabi Sulaiman. Orang paling sugih sedunia itu Nabi Sulaiman alaihi salam pada zahirnya. Nah, namun bicara kalau kita pada hakikatnya tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sugih. Nabi itu diserahkan semua kekayaan alamnya lawan Nabi. Masalahnya Nabi mengambil yang perlunya aja. Kita ditawari semua itu ada kalau kita tambahannya ya. Artinya ada puas-puasnya lah. Nah, jadi ambil warisan Nabi ini ilmu lah. Nah, gimana ilmu itu tentu saja ilmu yang manfaat, itu yang menjadi warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inal ulama warasatul anbiya, karena para ulama itu artinya orang-orang yang berilmu, itulah pewarisnya para nabi. Nah, ini karena itu tergantung orang yang ada yang banyak dapat warisan dan berarti ilmunya itu luas. Fa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain-lain banyak meriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah, ini apanya ini asal-asalnya musuh besar Nabi ya, Nabi Sufyan. Nah, cuma waktu Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah Abu Sufyan masuk Islam. Nah, biasanya anak Muawiyah. Nah, cuma Islam itu ya ada dendam, meskipun dahulu musuh besar. Ternyata kalau sudah ya kan menjadi saudara dengan ikatan Islam, maka ada usah diingat-ingat lagi yang dahulu-dahulunya. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ujar Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nama sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah menghendaki dengannya itu kebaikan. Ini khairan ini kebaikan umum sifatnya. Nah, cuma khairan hakikian, kebaikan yang hakiki, yang sebenar-benarnya kebaikan itu menurut guru ulun adalah mati husnul khatimah. Karena itu yang paling nah, biar selama hidup kita ini selalu baik-baik aja terus, tapi ujungnya kada baik, ya akhirnya semua itu terbakar kebaikannya, itulah jadinya kada baik. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bikhawatimiha, ya kan amal itu nang diasih itu ujungnya. Nah, cuma meskipun ujungnya, karena kita kada tahu ujungnya ini, kita wajib berusaha supaya ujungnya itu baik. Nah, apa usahanya? Biasakanlah untuk berbuat baik. Karena ujar Nabi SAW, ya mutul marmu ala ma'asya alaih, seseorang akan mati itu sesuai dengan kebiasaannya dalam hidup. Nah, jadi bila yang tujuh pecatur, matinya mati pecatur aja, bila ada hawa pecatur karena garing lawas, ujungnya itu syah. Bila mat jadinya masalah aja tuh. Nah, pecatur itu ada pasah ya, ada kalau itu lah. Nggak amat, nah itu artinya tamat sudah permainan. Nah, jadi biasakan, nah, maka ada orang mati ketika sembahyang karena memang kebiasaannya sembahyang. Ada bahkan mati ketika sujud, lah ini luar biasa. Kalau
mayakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, kondisi paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya itu yaitu waktu ketika dia sujud. Nah, jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengannya itu kebaikan, termasuk kebaikan yang hakiki itu tadi adalah husnul khatimah, maka pandangnya Allah Ta'ala mesti memberikan paham kepadanya dalam urusan agama. Nah, jadi artinya mafhum mukhalafahnya, bila ada paham-paham melawan urusan agama, ini pertanda ya kan kehidupan orang itu ada baik, bahkan matinya pun mungkin kada baik kena naudzubillah. Nah, lalu bagaimana caranya kita ini supaya paham? Itu Allah yang memberi paham, cuma usahanya ya kita belajar. Nah, innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu didapat dengan cara belajar. Jangan potongan kayak merasa alim terus tidak mau belajar. Nah, ini bahaya. Malam Imam Khalil itu mengatakan manusia itu terdapat orang man la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini orang yang kada tahu, orang yang bodoh, tidak berilmu, tapi dia tidak menyadari bahwa dia itu tidak berilmu. Fadzalika jahilun, inilah orang jahil. Nah, kenapa? Ingat ada sadar bahwa ini kada berilmu sehingga tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk belajar ilmu. Nah, tapi ada golongan orang la yadri wa huwa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun. Nah, orang yang tidak berilmu tapi dia sadar bahwa dia tidak berilmu, maka itulah orang yang mencari petunjuk, artinya berusaha untuk mendapatkan ilmu. Nah, usahanya itu dengan belajar. Nah, jadi dipahamkan oleh Allah Ta'ala ilmu. Nah, ilmu agama. Nah, ini tandanya orang dapat kebaikan. Nah, maka orang yang dapat doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang paham masalah agama ini adalah sahabat beliau, sepupu beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu dapat doa langsung dari Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir dari Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ahli. Nah, bidang khususnya itu masalah fikih dan tafsir. Padahal Ibnu Abbas ini dalam riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Abdullah bin Abbas itu baru berumur 13 tahun, anum benar, tapi alim benar. Nah, kita ini karak 50 sudah umur, Nabi nama apa itu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'udallahu bi syai'in afdal min al-fiqhi fid-din. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah disembah orang Allah Ta'ala dengan ibadah yang lebih afdal ketimbang paham dalam agama. Nah, jadi artinya ibadah kepada Allah Ta'ala itu adalah merupakan tugas kita sebagai manusia jin, itulah yang dinyatakan dengan tegas hikmah mereka diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu ibadah itu banyak macamnya lah. Ada sembahyang, ada puasa, ada macam-macamnya, itu banyak benar lah macamnya. Nah, hikmahnya kenapa Allah Ta'ala menciptakan ibadah itu banyak macamnya, supaya kita jangan dulak menyesa macam aja. Nah, ini beda dulakan ya. Nah, banyak. Jadi bila misalnya kita adalah sembahyang asa
tulak sembahyang mah pindah ke ibadah lain. Cuma nang pokoknya, nang wajibnya jangan ditinggalkan lebihnya kan. Jangan dua sudah sembahyang ya, nang puasa aja lagi, nang wajibnya ada aja. Nah ini luput lah. Nah artinya nang sunat-sunatnya itu ya kalau memang sudah hasan pindah kepada sembahyang, kepada puasa, kepada nang lain-lainnya lagi. Nah apalagi menggawi banyak dari ibadah itu, jenis-jenis ibadah yang kita gawe itu luar biasa. Namun dari sekian banyak ibadah itu yang paling afdal itu ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paham dalam agama. Nah karena inilah yang menentukan kualitas ibadah kita itu sendiri. Nanya orang sembahyang lah, nang orang alim nih nang bujur-bujur paham ilmu tentang sembahyang, lawan nang kada tapi paham ya mah bayar-bayar nang wajib-wajibnya aja nang tahu, nah itu nilainya di sisi Allah Ta'ala berbeda. Nah maka 2 rakaat orang alim itu lah itu lebih afdal daripada 70 rakaat orang nang ahli ibadah aja tapi kada alim. Nah itu jadi artinya nilainya itu sama nilainya jauh perbedaannya. Nah ini dalam urusan dunia pun kadang-kadang seperti itu. Nah kita sering mencontohkan orang nang pangkatnya tinggi nih pegawai ini lah lawan nang rendah itu gawiannya kadang-kadang sama aja. Bahkan kadang-kadang tak uyuh nang bawahan ini memang banyak gajian maka banyak nang bosnya itu. Ya lah, jujur. Bosnya mana suruh ya anak buahnya ini menggawe ini santai aja lah. Berikan bimbai, datangnya bimbai aja, kulitnya bimbai aja. Sekali gajian di awal bulan, bosnya 15 juta, anak buahnya 3 juta aja. Nah, kenapa pangkatnya yang berbeda? Kayak itu juga orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah kalau pangkatnya berbeda, derajatnya itu berbeda, maka pahala gajinya pun beda juga. Nah ini nang perbedaan ini salah satu lah itu di masalah ilmu. Karena dalam Quran yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu banyak sekali, tinggi sekali daripada orang beriman biasa. Nah ujar Ibnu Abbas ya kan? Nah ini 700 derajat itu orang beriman biasa yang tidak berilmu ketimbang yang berilmu itu perbedaannya 700 derajat orang berilmu ini di atas. Setiap satu derajat itu perjalanan 500 tahun. Jadi 500 tahun kali 700 kali apa seorang ini masing-masing itu pun gak bisa mau kalkulator ini. Nah jadi ujar Nabi seorang yang mengatakan Nabi adalah disembah Allah Ta'ala bisyai'in afdala minal fiqhi bidin. Tiada disembah Allah Ta'ala itu dengan ibadah yang lebih afdal. Arti afdal itu aksaru sawaban, ini definisi afdal lah, yang lebih besar pahalanya ketimbang paham dalam agama. Nah termasuk usaha untuk paham dalam agama itu yaitu belajar. Nah maka belajar itu adalah ibadah yang sangat afdal, yang paling afdal. Wa qala alaihi salatullahi wa salamuhu faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Nabi SAW bersabda, seorang faqih, satu orang faqih itu orang yang alim lah masalah hukum-hukum Allah Ta'ala. Saikum orang yang alim masalah hukum-hukum Allah itu lebih berat atas syaitan ketimbang 1000 orang ahli ibadah tapi pas-pasan ilmunya. Nah dimana ini orang disebut ahli ibadah itu bukan berarti tidak berilmu sama sekali. Dan dia berilmu cuma pas-pasan, ilmunya itu berkaitan dengan ibadah yang dilakukannya.
Soalnya mun ada ilmunya sama sekali, ibadah aja bahapal itu tidak bisa disebut ibadah. Karena ibadah itu ya kan suatu ibadah yang memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala dalam syariat Islam ini lah, dan disertai dengan ilmu. Nah itu baru disebut dengan ibadah. Mun bahapal itu tidak disebut ibadah, sehingga kalau tidak disebut ibadah maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah jadi perbandingannya inilah, ini syaitan ini kan kita tahu syaitan itu musuh, kan? Musuh kita semua. Dalam Quran itu inna syaitan lakum aduwwun mubin, innahu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa syaitan itu musuh. Bahkan dikatakan musuh yang nyata. Nah, jangan dikatakan Quran berdusta kan? Apa Quran mengatakan syaitan itu musuh nyata aja? Nah, aku udah suka lagi melihat syaitan. Ya. Maksud musuh nyata itu adalah tidak ada dalam diri syaitan itu nilai persahabatan kepada kita manusia. Semua yang dilakukan oleh syaitan itu adalah upaya untuk menyesatkan, mencelakakan manusia itu. Karena musuh bebuyutan Nabi Adam dulu lah. Dan benar gara-gara Nabi Adam ini jadinya aku diusir dari surga, aku dikutuk oleh Allah Ta'ala. Ujarnya, nah, padahal seorang juga menggengsi benar. Disuruh menghormat itu Nabi Adam gak ada mau. Ya, nah tahu aja resikonya sudah. Gara-gara gak ada mau itulah, maka dia dikutuk oleh Allah Ta'ala, tidak akan diberi harapan untuk bisa masuk surga lagi. Pada bapaknya ya, yang penting ada tuh bang hormat Tuhan Adam itu. Anak khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena ujar iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Ini menurut iblis, datunya syaitan. Nah jadi artinya kita sepakatnya sudah bahwa syaitan itu musuh lah. Nah cuma di antara sekian banyak jenis manusia itu lah, yang paling berat syaitan itu menghadapinya adalah orang yang alim, orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Ini berat. Sehingga seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Auliya, ya, ini pernah didatangi oleh iblis. Nah ujar iblis, ya aku ini Tuhan. Anak menipu adalah aku ini Tuhan. Nah pada hari ini ujar iblis, aku halalkan bagimu segala sesuatu yang diharamkan. Nah maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau mengerti tentang hukum-hukum Allah, beliau adalah orang yang berilmu, maka iblis nembak suara seperti itu ditawaksirin lawan sandal, hancur jadi asap, adalah. Nah lalu ujar iblis, sungguh engkau selamat dariku. Padahal sudah ribuan orang ulama ya yang aku sesatkan dengan caraku ini. Lalu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya orang dari mana pian tahu bahwa itu iblis. Nah ujar saya, aku tahu itu iblis, inya wani mahalalakan bagiku sesuatu yang haram. Jangankan bagiku, Nabi Muhammad sendiri tidak ada hal semacam itu. Artinya dia seorang nabi, orang yang paling hebat adalah kadada Tuhan menghalalkan yang haram itu dada. Nah ini pengetahuan ngarannya. Namun kita ada berpengetahuan, nah saya nyaman benar hidup ada lagi yang haram ya. Nah ini jadi pengikut iblis, jadi pengikut syaitan. Nah akhirnya ini hati-hati dengan kajian
pada wajib lagi sembahyang. Nah itu berarti tertipu oleh iblis dan setan. Ya, ada kajian-kajian kan nggak ada sampai ilmunya aja. Wajib sembahyang memang sudah sampai, ini kata lagi. Mana kitabnya? Ada aja kitabnya. Awalnya kitabnya itu kitab karangan Abu Khandaq. Ya, syarahnya risah apa? Salahnya itu khayaliyah namanya. Matannya nih risalah khayaliyah. Nah ini syarahnya Abu Khandaq. Nah jadinya matannya ini mahal wara ilmunya, penyarahnya Abu Khandaq. Nah jadi seorang alim itu lebih berat atas iblis ketimbang dia menghadapi 1000 orang ahli ibadah. Ini ahli ibadah, apalagi ahli maksiat. Nah itu 100.000 orang ahli maksiat itu pada malih katanya. Ya kan, paling-paling iblis mengingipasi, ya sudah keinginannya berdahulu untuk maksiat kadang malih iblis dan syaitan menggodanya. Nah paling-palingnya mengipasi aja supaya betah, supaya nyaman dengan kemaksiatan itu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Nah lalu bagaimana caranya kita menghadapi iblis, menghadapi syaitan? Padahal syaitan itu dikatakan musuh yang nyata, tapi faktanya kita tidak melihat kepada iblis dan syaitan. Nah maka kita mesti cerdas, mesti pintar lah menghadapi musuh semacam ini. Kayak apa caranya? Cari orang yang membantu kita, yang orang itu melihat lawan iblis dan syaitan. Iblis syaitan gak ada melihat lawannya. Nah itu cari kawannya itu. Siapa orang yang bisa melihat kepada iblis dan syaitan? Itu adalah Allah Ta'ala. Nah sementara iblis dan syaitan itu tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Nah jadi meskipun kita ada melihat lawan setan itu, tapi kita mencari orang yang minta bantuan lawan orang yang melihat lawan iblis setan. Namun kita langsung menghadapinya, ada melihatnya kayak apa meringkas ngeluput dia tahu apa benar ya. Nah kita cari orang yang menolong kita, yang melihat lawan iblis setan, biar iblis setannya yang kebingungan. Nah maka di dalam Al-Quran itu ada isyarat lah, faida qarat al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Apabila kamu ingin membaca Quran, ini khususnya, atau ibadah-ibadah yang lain umumnya, maka jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah jadi ini minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena iblis dan syaitan itu tidak punya kemampuan, kekuasaan untuk bisa menjerumuskan, menyesatkan orang yang benar-benar beriman dan benar-benar bertawakal kepada Allah. Nah jadi kita minta perlindungan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini Allah sendiri mengatakan syaitan tidak bisa mengganggu, menyesatkan orang semacam itu. Innama sultanuhu, hanya saja kekuasaan, kemampuan syaitan itu alal ladzina yatawallawnahu, atas orang-orang yang memang sejak awal menjadikan syaitan itu sebagai pemimpinnya. Maksud pemimpin itu apa aja yang diperintah syaitan makun menggawinya. Nah ini nyaman benar syaitan menyesatkannya, wahum bihi musyrikun, dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah Ta'ala. Yang mulai awal bila garing, nah ini nyer dijantiknya iblis, lalu bubur hapang, bubur apa itu? Bahwa pohon pangkang itu bila mulai awal itu pikirannya nah itu aja, nah ini nyaman benar, ya kan? Dipermainkan oleh syaitan. Sedikit-sedikit
kepuhunan sedikit-dikit ngapa-ngapa, nah kada usah nangga itu dulu, periksa ke dokter dulu bila sakit itu kenapa, minum obat bila kada mau juga, ini syariat dengan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada salah satunya adalah ruqyah. Ini jangan langsung, nah itu jadi pengikut setan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu la an ajlisa sa'atan fa atafaqaha ahabbu ilayya min an ubiyya lailatan ila sabah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ilmunya. Kenapa? Karena beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kan sumber ilmu itu Quran dan hadis. Nah, kenapa Abu Hurairah ini banyak benar ya kan meriwayatkan hadis dari Nabi? Karena beliau ini Ashabus Suffah. Nah, ini pemimpin Ashabus Suffah itu adalah Abu Hurairah. Ashabus Suffah itu orang yang tidak memiliki kesibukan duniawi lah. Dia mengkhususkan waktunya itu untuk ilmu dan ibadah aja. Sehingga itu ada di muka rumah Nabi, itulah itu tempat Ashabus Suffah. Ketika Nabi masuk rumah, mereka menunggu di luar itu. Ketika Nabi keluar, nah ini kemana aja Nabi berjalan biasa diiringi, katanya ada gawian. Bagian Abu Bakar, bagian Umar, Utsman, nah ini orang bisnis. Nah jadi kapan-kapan aja, ya kan, artinya waktu untuk berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau Abu Hurairah ini, ya hampir setiap saat dia berjumpa dengan Nabi, kecuali Nabi itu istirahat itu untuk melayani keluarganya dalam rumah, mereka menunggu di luar. Nah Abu Hurairah itu menyatakan sungguh Mujazzidin dipakai taukid lah, bahwa aku duduk sesaat saja untuk belajar memahami agama, belajar ilmu agama, ya kita. Nah itu lebih aku senangi ketimbang bahwa aku menghidupkan malam sampai subuh, jadi kita beribadah semalaman. Nah jadi duduk sesaat itu ya memang dalam bahasa itu sejam, tapi maksudnya sini bukan mesti sejam, ya sesaat lah. Nah, pengajian kita kan ada sampai sejam pengajian, kan? Nah ini kita berusaha untuk memahami agama. Ujar Abu Hurairah lebih aku senangi ketimbang aku beribadah semalam suntuk. Kenapa jadi lebih disenangi? Karena Abu Hurairah tahu pahalanya lebih besar. Kita nih zaman sekarang ini wallahu a'lam lah, jarang-jarang ada kisah orang yang bisa beribadah semalaman itu. Paling-paling malam-malam tertentu, malam nisfu Sa'ban itu kita guling dulu sembahyang tasbihnya lawas benar, ada bangun sujud ini kan apa kalau dia itu guling ya kan, semalaman aja itu, malam lainnya pakai aja lagi. Namun orang bahari itu kan banyak dia kan kisahnya lah, sembahyang 1000 rakaat dan sebagainya. Tapi ujar Abu Hurairah duduk sesaat di majelis ilmu niat untuk belajar ilmu agama, itu lebih besar pahalanya, lebih aku senangi ketimbang aku beribadah semalam suntuk. Nah jadi ini gawiannya nyaman, cuma upahnya banyak. Nah ini nanti dicari ini lah. Urusan dunia itu kayak itu kalau rakyat kita. Ya, ada aja penggawiannya nyaman, cuma gajinya gadang. Ya, semua orang mencari itu pun ada. Nah cuma masalahnya kayak itu tuh maling dicari. Nah kemudian Waan Abi Darda itu jadi bulan. Kemudian ini pengumuman, nah malam Sabtu akan datang seminggu lagi. Nah, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah cuma waktunya ini habis Isya. Nah penceramahnya yang semalamnya itu Habib Idrus bin Muhammad Idrus. Karena semalam waktu perusahaan sama hilap-hilap Presiden karena mengejar pesawat Presiden nantinya satu mata aja. Nah kita berusaha supaya Presiden memberikan
mau juga kesananya lebih panjang lagi. Nah insya Allah malam Sabtu akan datang. Nah cuma majelis kita habis maghrib tetap aja lah. Cuma kita cari informasi kira-kira sidin datangnya itu jam berapa. Nah ini bisa kita atur acaranya itu. Tadi untuk sementara lo dapat informasi sidin tungguin di tempat ya. Nah cuma maghrib perjalanannya menuju ke sini. Nah jadi biarnya acara di sini tetap aja berjalan. Nah kita bila sidin datang hanya mulai acara bilanya belum isya lagi sidin